اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کشمیر اسٹیل TMT، راکب سرز ایکسیلنس پرے پورہ سری نگر اور موشن کوٹاز فاسٹسٹ گروئنگ انسٹیٹیوٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن پر اردو خبرنامہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل بٹ، آج کا تازہ خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ کورونا وائرس کے 35,551 نئے معاملے، ملک میں متاثرین کی تعداد 95.34 لاکھ۔ رجوری میں ہتھ گولہ بارود برآمد۔ جنوبی ضلع شوپین میں فوجی اہلکار کی خودکشی۔ وادی کشمیر میں برف باری کی ایک اور مرحلے کی پیشن گوئی۔ اور ایک ماہ میں 2 شیڈول مرتب لیکن بجلی کہیں نہیں۔ اب ان خبروں کی تفصیل۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کے جمعرات کی صبح جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 35,551 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور متاثرہ افراد کی تعداد 95.34 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 526 مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اموات مہاراشٹر اور دہلی میں ہوئی ہے۔ اس دوران مہاراشٹر میں کووڈ-19 کے باعث جہاں 111 مریضوں کی موت ہوئی، وہی دہلی میں بھی 82 افراد اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ وہی پولیس نے جمعرات کو بتایا کہ انہوں نے رجوری کے گجر منڈی مارکیٹ میں سڑک کے کنارے ایک ہتھ گولہ برآمد کیا۔ SSP رجوری چندن کولی کے مطابق ایک مصدقہ اطلاعات کے بعد پولیس کی ایک ٹیم نے گجر منڈی اور کھریو کے درمیان سڑک کے کنارے ایک ہتھ گولو برآمد کر لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرینیڈ کو پولیس نے اپنے تعاون میں لے کر پولیس اسٹیشن رجوری میں ایک کیس درج کیا۔ اس ضمن میں ملزمان کی تلاش بڑے پیمانے پر شروع کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جنوبی ضلع شوپین میں تعینات ایک فوجی اہلکار نے سروس رائفل سے خود پر گولی چلا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ زرو گاؤں میں پیش آیا، جہاں 62ویں سے وابستہ چندر پال نامی فوجی اہلکار نے اپنی سروس رائفل کا استعمال کر کے خودکشی کی ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کر کے اس بات کی تحقیقات شروع کی ہے کہ مذکورہ فوجی اہلکار نے یہ انتہائی اقدام کیوں اور کس وجہ سے اٹھایا ہے۔ خبرنامے میں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 9469 888 ملک کس تعمیر سے ترقی مز اشتراک تہندس پرت قدمس پہ تہند ہم سفر کشمیر ٹربو TMT سری، چاہے بنلیتن یا طوفان، محفوظ روزیو تو تہند مکان پان نویو تہند پنن کشمیر ٹربو TMT سری، ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی۔ وقفے کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے۔ وہی جموں کشمیر میں پیرامیڈیکل اور نرسنگ کورسز طلباؤں نے پریس انکلیو سری نگر میں احتجاج کیا۔ انہوں نے آن لائن امتحان کا انعقاد کا مطالبہ کیا۔ اسٹوڈنٹ ہوں، میں GNM کر رہا ہوں سر، اور یہاں پہ جو آج پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ JK پیرامیڈیکل کاؤنسل کے نرسنگ کے سارے بچے جو بھی کورسز اسٹریم لائن کورسز ہیں، چاہے GNM ہو، FM ہو، MM ہو، میڈیکل اسسٹنٹ ہو، OT ٹیکنیشین ہو یا لیب ٹیکنیشین ہو، سارے اسٹوڈنٹ اس لیے یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں کہ جیسے کہ 20 جولائی کو INC نے گائیڈ لائن ڈالی تھی کہ جو بھی بچے ان کو پروموٹ کیا جائے گا اور جو لاسٹ ایئر کے بچے ان کو ایگزام ہوگا، لیکن ہم اس کے برعکس یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پروموٹ کرو۔ ہماری جینوئن ڈیمانڈ سے جیسے باقی چاہے ڈگری ہولڈر اسٹوڈنٹس ہو
उनकी जैसे आपने ऑनलाइन एग्जाम किया तो हम भी चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाए, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो नील एट द बॉटम है। ये लोग कहते हैं कि आप लोगों का सिलेबस मुकम्मल है। हमने जो जीएमसी में प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं कि हमने जो आपके पैरामेडिकल कॉलेज है हमने वहाँ से कंफर्म करके ये सुना कि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट है। वी डोंट नीड एनी डिले इन द एग्जामिनेशन, वी वांट इन द ऑनलाइन मोड मैनर, ताकि जो बच्चे हमने 2019 में एडमिशन किया, अब 21 भी आ रहे हैं, 2 साल से हम एक ही फर्स्ट ईयर में अभी भी है, ना ही तो एग्जाम्स हुए ना तो कुछ हो गया। अब ये लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन मोड हो जाए। ऑफलाइन मोड में ये अब तो कोविड का राइज हो रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्यूचर है वो स्टैक होने से बच जाए, जो हमारा ये टाइम है ये बच जाए। हमारी जेन्युइनली एक डिमांड है कि जैसे आपने डिग्री होल्डर उसको ऑनलाइन मोड में एग्जाम किया तो हमारा भी ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि हमारा जो मुस्तकबिल ये बच जाए। मजीद आगे बढ़ते हैं। महकमा बिजली ने अब तक सार्फिन को बिजली फराहम करने के गरज से 2 बार शेड्यूल में तब्दीली लाई, लेकिन इसके बावजूद भी शहरा व देहात में बिजली की अबतर सूरत हाल जो कि तू पर करार है, और नतीजे के तौर पर पूरी वादी में बिजली की हाई हाई कार मची हुई है। महकमा बिजली का कहना है कि वादी को मसरूफ तरीन अवकात के दौरान 2100 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, ताहम इस वक्त सिर्फ 1350 मेगावाट बिजली ही सार्फिन को फराहम की जा रही है। इस तरह 750 मेगावाट की कमी का सामना है। नवंबर के महीने में महकमा बिजली ने पहला शेड्यूल मरतब करके ऐलान किया था कि मीटर वाले इलाकों में 3 और गैर मीटर इलाकों में 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। ताहम यह शेड्यूल सिर्फ कागजात में ही दर्ज रही, और इसके फौरी बाद महकमा ने शेड्यूल में ये कहकर तब्दीली लाई कि रवां साल बिजली खपत में इजाफा हुआ है, और महकमा इस पोजीशन में नहीं है कि वो लोगों को पुराने शेड्यूल के मुताबिक बिजली सप्लाई फराहम कर सके। इसके बाद 2 हफ्ते कबल एक और शेड्यूल मरतब किया गया है, जिसके मुताबिक मीटर वाले इलाकों में 6 घंटे और ना मीटर इलाकों में 8 घंटे बिजली बंद रखने का फैसला किया गया है। लेकिन शेड्यूल के मुताबिक शहरा या देहात में कहीं भी बिजली फराहम नहीं की जा रही है। शहरा व देहात में इनका कहना है कि महकमा दूसरे शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली की कोताही और अदम तवज्जो के बाहिस अहली वादी मुसलसल बिजली कोताही की मार झेल रही है, और इस साल महकमा ने पिछले तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। कम वोल्टेज की वजह से बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहर के छानपुरा, नटीपुरा, राउलपुरा, बागात, बरजुला के अलावा शहरी खास के इलाकों के लोगों बिजली की आंख मचोली से परेशान हैं, जबकि कपवाड़ा, बारामूला, पटन, उड़ी, बांडीपुरा, सुंबल, सोनावारी, गुलमर्ग, टंगमर्ग, बाबारिशी के अलावा पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, गांदरबल के मुतहद देहात की हालात ऐसी है कि वहां घंटों बिजली बंद रहती है। महकमा बिजली ये दलील दे रही है कि जब तक ओवरलोडिंग पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक बिजली सप्लाई में बेहतरी नहीं आएगी। वही जुमेरात के रोज़ जम्मू श्रीनगर शहरा पर ट्रैफिक को जम्मू से वादी कश्मीर की तरफ चलने की इजाज़त थी, जो बानिहाल इलाके में कई घंटों तक ट्रैफिक जैम का शिकार हो गया। इस दौरान हुकाम के मुताबिक कल यानी जुम्मे को जम्मू श्रीनगर शहरा मरम्मत के पेश नज़र बंद रहेगा। सड़क का ज़रूरी काम बानिहाल और नाशरी टनल के दरमियान अंजाम दिया जाएगा। ये सिलसिला पिछले 7 हफ्तों से जारी है और हर जुम्मे को शहरा ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाता है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को मुश्किलात का सामना रहता है और सैकड़ों मजबूर मुसाफिरों को पैदल ही सफ़र पर निकलना पड़ता है। आज जम्मू से वादी कश्मीर की तरफ ट्रैफिक को चलने की इजाज़त थी, लेकिन दोपहर से जवाहरी टनल और शेर बीबी के दरमियान कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसकी वजह से मुसाफिरों और माल बरदार गाड़ियों को अपने अपने मंजिलों तक पहुंचने में दुश्वारियों का सामना रहा। नाजरीन, अब आखिर में वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने बर्फबारी के एक और मरहले की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि वादी कश्मीर में 4 और 5 दिसंबर को कहीं हल्की दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, जबकि 7 और 8 दिसंबर को दरमियानी दर्जे की बर्फबारी मुतवाफी है। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट
ایڈیٹر صوفی سجاد کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ. اللہ حافظ. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کشمیر اسٹیل TMT, راکب سرز ایکسیلنس پرے پورہ سری نگر اور موشن کوٹاز فاسٹسٹ گروونگ انسٹیٹیوٹ. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी.